శివాజీ మహారాజ్ మీ అందరికీ తెలుసు 1672వ సంవత్సరంలో ఈరోజు డే 5 మేము డే 5 మీటింగ్లో ఈరోజు వాళ్ళకి పిఎల్సి బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ పిఎల్సి కూడా చూపించాలి. బార్బిక్యూ స్ట్రక్చర్ రెడీ చేసుకోవాలి. దీంట్లో ఈరోజు పాజిటివ్ పాయింట్స్ చూసుకుంటే స్టూడెంట్స్ అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నారు. సో మనకు అక్కడ ప్లస్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు డౌట్స్ అడుగుతున్నారు. అది పాయింట్ 2. తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళు వీడియో క్లాసెస్ కూడా బాగా లైక్ చేశారు. బేసికలీ దే డోంట్ హావ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీస్. Yes. So they are showing interest to learn about what they are going to work on in future, and they are showing more interest in programming. వాళ్ళు పైథాన్కి రిలేటెడ్గా ఉంది ఇది అంటే పిఎల్సి ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళకి మనం కొన్ని చెప్పి మీరు దానికి దీనికి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అని కొన్ని రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈరోజు వాళ్ళకి. తర్వాత కావాల్సిన బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చెప్తాము, వాళ్ళు అవి అరేంజ్ చేసుకుంటారా ఎట్లా అని చెప్పి చూడాలి. మేము వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దామని నా పాత సామాన్లు ట్రై చేస్తున్నా, అవి ఎక్కడున్నాయో చూడాలి. సో డే 5 వరకు సక్సెస్ఫుల్గా మేము మా ఐడియాని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాము, వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. కొంచెం వీడియో సెక్షన్స్ అవి కొంచెం క్వాలిటీ అన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ఓన్లీ శాంపుల్ కాబట్టి. సో టిల్ నౌ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఏబీ ఇంజనీర్స్ started with this project are very confident of running education video models with the lab experiments, with the practical industrial applications. Next, making subject very easy, helping them in understanding technical applications in industry and how the subject works in application side. So we are trying to make interesting for them for future applications or projects, and we are also trying to help them in understanding advanced technology for programming or for hardware, and understanding levels are very important in college time to create something or to work for big companies. How does this kind of programs help, like projects, doing projects, not only mini or major project of college. From first year they can have projects which will help them in education, okay? Yes. Help them in understanding and also make them interesting. Definitely. So ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఆ లాభాలు ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది, ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 5 daysలో కంప్లీట్ అవ్వడం చాలా కష్టం, కానీ మనం ట్రై చేయాలి ఎలాగన్నా. వాళ్ళు పిఎల్సి ప్రోగ్రామ్ కూడా నేర్చుకోవాలి మొత్తం. నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాలి ఏంటంటే మన కోర్సులో జరిగిన ఏ లెసన్ అయినా కానీ, మనం వాడిన ఏ టర్మ్స్ అన్నా కానీ, మనం అడిగిన ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా కానీ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి వాళ్ళు చెప్పేటట్టు ఉండాలి. సో ఇది మన టార్గెట్. నాట్ ఓన్లీ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ బట్ ఆల్సో దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ what is industrial automation, instrumentation, what is electrical, how the power is distributed in the industries, how the motors are controlled, how the power is distributed, what are the safeties, next how the controls are done. All this with the drawings they should understand, and coming to the project they should have clear idea and they should be able to program PLC, HMI and supervisory control and data acquisition software. So this is the program. In 5 days we have to cover all these topics, including presentations. Yes. Okay. And also including taking the feedbacks, revision and everything. So day 5 ఈ రోజు మనం చెప్పే క్లాస్ ఏంటంటే PLC basic program examples, connecting to other softwares. దాని తర్వాత what are different kind of PLC makes in the market. Next, what kind of modules like digital input, digital output, analog input, analog output, what type and what kind of modules does
field interface has with this PLC. So how PLCs talk to each other via communication ports, and how SCADA HMI talk to all these PLCs and monitor production data, not only monitor and control all machines from single point, centralized control, and how they are connected to cloud. All these things we will discuss. Okay. Yes. So connecting industries and controlling part is PLC, connecting part is HMI, SCADA, and the softwares, how they work with this one. So interface, what are the interfacing devices? All this we discuss today. Yes. ఒకసారి కూర్చోండి. కూల్ కంఫర్టబుల్. అలా నువ్వు మమ్మల్ని చూసి కావాలని దాక్కొని వస్తావా? మేము లేట్ అయ్యాము. ఒక్కరు కూడా బాగాలేదా నీకు? బాగాలేదా? ఏమైనా ఫీవర్ వచ్చిందా? ఆయన ఏడు ఇంకో అయినా కెమెరా తీసి ఆయన రాలేదా? ఇక్కడే ఉన్నాను. అయితే మీరు ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ కెమెరా తీయరా? మీరు మంచిగా సబ్జెక్ట్ తీసేసుకుంటున్నారు పైన దగ్గర. అది మాత్రం బాగా తీసుకుంటున్నారు తెలుసా వీళ్ళిద్దరు, మంచిగా విని. కానీ కెమెరా మీకు హెల్ప్ చేస్తాం సార్, మీరు మా కోసం ఏదో మంచి క్లాసెస్ తయారు చేస్తున్నారు అని చెప్పి తీయవా కెమెరాను? మీరందరూ ముందుకు వస్తే మీకు బాగా వినపడుతుంది. आपला फर्स्ट बेंच में बैठा है, अच्छा रहता है. ఇద్దరు కలిసి చేస్తారా? ఓకేనా? ఈ డ్యూటీ మీరు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి మిగతా వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ డ్యూటీ ఏం చేస్తారు? ఓకే. నెక్స్ట్ విఘ్నేష్, నువ్వు హెల్ప్ అయింది కదా, అండ్ నువ్వు మంచిగా బాగా ఇస్తున్నావు. వాటిలో పార్టిసిపేట్ మంచిగా అప్పుడప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి. మన కెమెరా పూర్ కదా, మీరు ఇచ్చే కెమెరా నీకు నేను చేసే ఎడిటింగ్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ ఈరోజు ఫస్ట్ డే క్లాస్ శాంపుల్ పెడుతున్నాను, ఫోర్త్ డే క్లాస్ శాంపుల్ పెడుతున్నాను. ఓకే, దాన్ని నేను రఫ్గా కొంచెం రాసి పెట్టాను. మీరు ఆ వీడియోస్ చూసి ఇంగ్లీష్లో ఎవరు బాగా రాస్తారు కంటెంట్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు క్లియర్ అడగండి. నీకు సిగ్నల్స్ కాల్ చేసుకోవాలి అక్కడ వాళ్ళు అన్నా. మనం విఎఫ్టీ క్లాస్ వచ్చా వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారా? ఇక్కడ సరే 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 గ్యారెంటీ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఒకసారి డిస్కషన్ ఏం చేస్తున్నారు కవర్ చేసుకున్నారు. ఏం సబ్జెక్ట్ అది అనుకోవచ్చు. అన్నో కొంచెం ఒకసారి అన్నా గుడ్ మార్నింగ్. భయ్యా తీసుకోను కొంచెం సేపు మీరు अब तक చెప్పండి तक చెప్పండి तक చెప్పండి पिक्चर में देखिए गाना पड़ेगा. अरे पूरा
देखो यार अच्छा Animal. నువ్వు చాలా మంచిగా చేస్తుంది చాలా అట్లానే అట్లానే అదే కానీ నీకు సబ్జెక్ట్ కూడా మంచిగా ఆన్సర్ చేస్తున్నావు ఎక్కుతుంది సో యూ పార్టిసిపేట్ ఎక్కుతుంది యూ కెన్ బి లేట్ నో ప్రాబ్లమ్స్ బట్ యువర్ ఫాలోయింగ్ దట్స్ ఓకే దట్ విల్ ఓన్లీ కౌంట్ యూ షుడ్ ఫాలో ద సబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు మీరు పిఎల్సీ అట్లానే వాటర్ పిఎల్సీ What discussion? PLC does 3 functions, I clearly told. Writing on board, what are the 3 points? What are the 3 basic functions of PLC? I listed on the board. Please tell. Pass. Control the sensors. Next. Taking input, execution, Gives out. set of instructions. Now, 2 points మంచి చెప్పారు. Third point. Third point was the plastic. Third point మనం దేనికోసం Gives output. Output. Okay. Input. Take input. Do something on that. That is program. What you are intended to do is your program. So get the input. Execute. In a while చప్పట్లు అట్లా ఇవ్వాలి పాయింట్ వైజ్ చెప్పేసంట ఇవాళ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎందుకంటే ఒకసారి మీద ఆలోచిస్తే దాని మీద మనం పెడితే ఉంటుంది నోట్బుక్లో రాసుకున్న 3 పాయింట్స్ కదా పిఎల్సీ డెఫినేషన్ తక్కువ చెప్పేస్తాడు అసలు వాట్ ఈస్ పిఎల్సీ ఇంటెలిజెన్స్ స్మార్ట్ స్కాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ enable the output according to logic. So this is the main function of PLC and how it is connected to sound వస్తున్నప్పుడు అలా మాట్లాడండి విందాం ఏది సబ్జెక్ట్ చెప్పండి పిఎల్సీ చెప్పు చెప్పు అరే కృష్ణ పిఎల్సీ ఎట్లా పనిచేస్తారు తెలుసా CPU మొన్న సాధించిన CPU ఉంటుంది మెమరీ యూనిట్ ఉంటుంది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఏమేమి ఉంటాయని అడిగినా ఎట్లా పనిచేస్తారు ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఫస్ట్ ఏమేమి ఉంటుంది తెలుసు అట్లా స్టోర్ అవుతుంది అదే పిఎల్సీ అంటే ఏమి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ప్రోగ్రాంలో పెట్టుకుంటుంది నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రాంలో ఇన్పుట్లు అన్నీ పెట్టుకుంటుంది ఒకవేళ నువ్వు ఆన్ ఒక బటన్ నొక్కాలి అంటే అది ఇన్పుట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ బటన్ నొక్కితే కనుక ఒక మోటార్ ఆన్ చేయాలి అది అవుట్పుట్ అవుతుంది మోటార్ బటన్ నొక్కేసి 1 ఇన్పుట్ అనుకో 1 ఇన్పుట్ నొక్కితే అక్కడ లైట్ వస్తే 1 ఇన్పుట్ ప్రోగ్రామ్లో తీసుకుంటారు నువ్వు లాజిక్ ఏమైనా రాసినావు 1 ఇన్పుట్ ఆన్ అయితే 1 అవుట్పుట్ ఆన్ కావాలి 1 క్యూ ఆన్ కావాలి రాసినావు 1 క్యూ అవుట్పుట్ ఆన్ చేస్తాను కాబట్టి అంటే ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ప్రోగ్రామ్లో పెట్టుకుంటుంది అవుట్పుట్ ఇవ్వాలంటే ఇస్తుంది ఇవ్వాలంటే అంతేకాదు చేసేది ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీకు పిఎల్సీ ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకుంటే మాకేంటి అని మీకు అనిపిస్తుంది మీరు ఎలక్ట్రికల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మీరు రోజు 10 గంటలు పిఎల్సీలతో ప్రతి విషయంలో ప్రాసెస్లో పిఎల్సీస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మీరు పైథాన్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే పిఎల్సీ ప్రోగ్రామింగ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా సిమిలర్ భాష